परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिखां विच इस मूल मंत्र बारे दो विचार मिलते हैं। एक कहते हैं कि गुरप्रसाद तक मूल मंत्र है, दूजे कहते हैं नानक होसी भी सच तक है। इत्थे दो विचार इस करके हो गए कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे जिन्ने भी मंगल आए हैं वो सारे ही गुरप्रसाद तक हैं, परंतु संत महापुरख नानक होसी भी सच तक मूल मंत्र दसदे हैं। संत बाबा आनंद सिंह जी फैसला करया करते सन कि गुरप्रसाद तक निर्गुण की पूजा है अते नानक होसी भी सच तक सरगुण की पूजा है। एक ओंकार तो लैके गुरप्रसाद तक निरंकार का उच्चारण किया होया है अते नानक होसी भी सच तक श्री गुरु नानक देव जी का है। निरंकार की उपासना करनी है तो गुरप्रसाद तक ही जाप करोगे, सरगुण की उपासना करनी है तो होसी भी सच तक जाप करना पएगा। परंतु यह ध्यान रखने की लोड़ है, निर्गुण का मंत्र नंगी तलवार का पैरा है, परंतु होसी भी सच तक म्यान रूप होके रखा भी करता है। नंगी तलवार तो भाव निर्गुण की उपासना बड़ी तेज है ते नंगी तलवार वांग आप दे उपर भी वार कर सकती है। भाव ये कि उसके जपण वाले महात्मा की किसी तरह नाल गिरावट भी हो सकती है। दूजा उस विच तेजी होने करके तमोगुण अधिक पैदा होता है, जिसलिए कई बारी अपने बारे भी कुछ मंदे शब्द जुबान तो निकल गए तो वह भी पूरे हो जाएंगे। उदाहरण वजों क्रोध विच आके इउं भी कह देवे कि इस नालों तो मैं मर जावां तां चंगा है, तो उसकी मौत भी हो सकती है। परंतु यही शब्द नानक होसी भी सच तक पाठ करने वाला कहे तो अजिहा नहीं वापरेगा। पहली गल तो उस विच तमोगुण आएगा ही नहीं, हमेशा सतोगुण ही होवेगा, वह शांत सुभाव का ही होवेगा। परंतु जे तमोगुण आ भी जाए तो नानक शब्द उसकी रक्षा करेगा, भाव गुरु महाराज उसकी रक्षा करनगे। बेशक गुरु साहिबाना ने एक ओंकार गुरप्रसाद मोहर लाई है, परंतु मूल मंत्र हमेशा ही नानक होसी भी सच तक ही प्रवान होया है। पहला भाई गुरदास जी तो ही आरंभ करते हाँ। भाई गुरदास जी ने एक ओंकार तो लैके होसी भी सच तक ही कानी बंद किया है, जिमें एकंकार एकांग लिख ऊड़ा ओंकार लिखाया, सतनाम करता पुरख निरभाव होए निर्वैर सदाया, अकाल मूरत प्रतख होए नाव अजूनी सह भंग पाया, गुरप्रसाद सो आद सच जुगै जुगंतर होंदा आया, है पी होसी सच नाव सच दर्शन सतगुरु दिखाया, शब्द सुरत लिवलीन होए गुर चेला परचा परचाया। किन्ना स्पष्ट है भी होसी सच नाव तक पूर्ण रूप विच लिखा है। जेकर मूल मंत्र सिर्फ गुरप्रसाद तक हुंदा तां भाई साहब आद सच दियां सतरां नूं कानी बंद ना करदे। वो भी उन्होंने जान बूझ के नहीं किया, सगों प्रचलित होए नूं ही सहज रूप विच कानी बंद कर दिता है। निश्चय ही भाई साहब तो पहला भी मूल मंत्र नानक होसी भी सच तक चलदा सी। दूजा सिखां दे शस्त्रों उपर भी मूल मंत्र लिखण की काफ़ी रवायत सी। उस समय भी नानक होसी भी सच तक मूल मंत्र लिखा जाता सी। बाबा दीप सिंह जी शहीद, जिन्हां ने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अर्थ सरवण किए सन, उन्हां दे दस्तार उपर पहनण वाले चक्कर उपर भी मूल मंत्र नानक होसी भी सच तक उकरिया होया सी। तीजा शस्त्रां तो बिना गुरुद्वारियां दीयां कंधां अते दरवाजियां उपर भी मूल मंत्र लिखे वेखे गए, वो भी नानक होसी भी सच तक हैं। जिमें श्री हरमंदर साहब के दर्शनी ड्योढ़ी वाले दरवाजे उपर, जिस उपर सोने के पत्रे भी चढ़े हुए हैं, मूल मंत्र नानक होसी भी सच तक उकरिया मिलता है। इस प्रकार श्री हरमंदर साहब के प्रमुख दरवाजे की खब्बे पासे वाली कंध उपर भी मूल मंत्र नानक होसी भी सच तक लिखा है। उपरोक्त उदाहरणों तो स्पष्ट हो जाता है कि नानक होसी भी सच तक मूल मंत्र की मर्यादा आरंभ तो ही चली आई है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज ने इसनों दृढ़ करवाया है
ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੇਈ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗੁਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮੰਤਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗਲ ਨਾਲ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਰਾਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 50 ਪਾਠ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੇ ਜਾਂ 250 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੇ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ 6 ਮਾਲਾ 108 ਮਣਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੇ। ਇੰਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 180 ਮਾਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 180 ਮਾਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਫਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਮਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ 1.25 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੁਜਾਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਕੁਝ ਵਿਹੰਗਮ ਨਾਲ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਝਾੜੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਂ? ਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਮੁੜ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਧਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਠੰਡਾ ਹੋਕਾ ਭਰਿਆ, ਧਾਰਾ ਸਿਆਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਲਈ 1.25 ਲੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਭੋਲਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੋਤ ਤਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਕੀ? ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਾਸੋਂ ਲਾਲਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਇਸ ਜਾਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰੱਬ 8 ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਮਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਵੀ ਸੁਜਾਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਨਾਲ ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਜੋਤ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਾਪ ਦੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਹੋਈ
ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।